Good morning students. So today is your chemistry class. I am discuss about the mole concept. Let's start. So what is mole concept? A mole is a collection of 6.022 multiplied times power 23 particles. It means कि mole concept ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ a mole ਇੱਕ mole ਦੇ ਵਿੱਚ collection ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨੇ particles ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ? So 6.022 multiplied 10 is power 23 is called Avogadro number या Avogadro constants. ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ Avogadro number ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ and ਇਹਨੂੰ Avogadro constant ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ. So it is denoted by capital NA by Italian scientist Amedeo Avogadro ਨੇ ਇਹਨੂੰ propose ਕੀਤਾ ਸੀ. Actually ਬੇਟਾ 1 mole is a collection of this particles. It means ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐਟਮ ਅੱਗੋਂ ਸਬ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਚ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਲਾਈਕ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ, ਨਿਊਟਰੋਨਸ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਐਟਮ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ. ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ. ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ 1 kg of sugar, then how many particles of sugar in this 1 kg. okay, 1 kg ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 1 kg ਆਪਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਘਰ, then ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਜੋ ਕਾਫੀ ਮਿਨਿਊਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਅਸੀਂ 1 ਮੋਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਵਗੈਡਰੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਵਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ 1 ਮੋਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ 1 mole of hydrogen atom? It is equal to the 6.022 multiplied 10 is power 23 atom. Similarly, 1 mole of hydrogen molecule is equal to the this value of the hydrogen molecule. It means कि अगर आप कहने हैं कि 1 dozen of banana है, तो 1 dozen of banana च किन्ने bananas the pieces ने? That is 12. Okay, so similar is this concept. Okay, now अगर एग्जाम्पल की गल करिए, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल. ठीक है, एसिड मॉलिक्यूल दे विच किन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ने. सो हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, किन्ने मॉलिक्यूल्स ते किन्ने एटम्स ने, ठीक है, ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन इन्ने मोल ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 0.1 ਮੋਲ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ. ਸੋ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਵਗੈਡਰੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੰਬਰ. ਓਕੇ, ਸੋ 0.1 ਮੋਲ ਆਫ ਐਸਿਡ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵਗੈਡਰੋ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 0.1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ कर देंगे. ओके, then we obtain the value that is 6.022 multiplied times power 22 molecule. Okay, so इन्हें molecule contains करता है. So 1 molecule of S8 sulfur contains 8 atoms of sulfur. ਹੁਣ S at the meaning ਕੀ ਆ कि 1 molecule of S8 contain किन्ने atom ਉਹਦੇ ਕੋਲ? 8 atom. ठीक है, so 8 atom ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿੰਨੇ atoms ਨੇ? ठीक है, 0.1 मोल ऑफ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਆ? ਐਟਮ. ਸੋ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ? 8 ਐਟਮ ਆਫ ਸਲਫਰ. ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 8 ਐਟਮ ਆਫ ਸਲਫਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਦੈਨ ਵੀ obtain the final value of atoms of sulfur present in 0.1 mole of S8 molecule. So this is about the mole concept. Now further next topic is percentage composition and molecule formula. ठीक है, what do you mean by percentage composition? To determine molecular formula of a compound. ठीक है, molecular formula of compound ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ we begin by measuring the mass or mass percentage. ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦਾ molecular formula ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ measuring ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ mass ਦੀ plus mass percentage ਦੀ. ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ composition ਆ, mass percentage ਕੀ ਆ? give the mass of each element expressed as a percentage of total mass. ਜਿੰਨੀ percentage of total mass ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ? mass of element. so mass percentage of element ਕੱਢਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ mass of element ਹੋਊਗਾ 1 ਮੋਲ
ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। 1 ਮੋਲ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੋਊਗਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ। ਲੈਟਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਦਾ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ C6H12O6। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ what we do, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 12, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 12 ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ। ਸੋ 6 × 12 ਪਲੱਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਐਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। 12 ਉਹਦਾ ਐਟਮ ਆ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, ਸੋ 12 × 1 ਪਲੱਸ ਦੈਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਆ 6 ਐਂਡ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 16। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 180। ਸੋ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਸ਼ੋਜ਼, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 6 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਐਟਮ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ 12 ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 6। ਨਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਐਟਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 72। ਨਾਓ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਰਬਨ ਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਇਆ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 180 ਟੋਟਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 180 ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵੈਲਿਊ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 14.0%, ਓਕੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਸ ਆਫ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਅਬਵ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਨਿਕਾਲਿਆ ਐਂਡ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਾਲਣੇ ਅਸੀਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100 ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਦੈਨ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਫ ਦਾ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਓਕੇ, ਔਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਐम्पेरिकल ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਐम्पेरिकल ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the formula which gives the simplest whole number ratio of the atom of various elements present in one molecule of compound। ਇੱਕ compound one molecule of compound ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ elements present ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ whole numbers ਚ present ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल empirical formula of hydrogen peroxide। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, that is HO। it represent ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ H ratio O means ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਵੀ 1 ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ 1। ਸੋ ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਿਚ ਗਿਵਸ ਦ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ। ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ 2 ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਆ 1। ਸੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਐਟਮਸ ਦੇ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਵਨ ਮੋਲੀਕੂਲ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, one is H2 and other is O। ਸੋ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਸਾਨੂੰ ਐਟਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨ ਅ ਕੰਪਾਊਂਡ। ਫॉर एग्जांपल अगर ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪੈਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਸੋ H2O2। ਅਗਰ ਐम्पेरिकल ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ H and O। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ H2O2। ਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ one molecule of hydrogen peroxide contains ਇਹ ਇੱਕ molecule of hydrogen ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਟਮਸ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈ ਐਂਡ 2 ਐਟਮਸ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਟਮਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੀਏ ਐम्पेरिकल ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ ਐਂਡ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਾ, ਦੈਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐम्पेरिकल ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ। ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਐਂਡ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 1 2 3 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੈਨ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਐम्पेरिकल ਫਾਰਮੂਲਾ ਮਾਸ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 78, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ 78। ਦਾ ਐम्पेरिकल ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਇਜ਼ CH, ठीक है। अगर एम्पेरिकल फॉर्मूला देखोगे तो सिंपल की हैगा CH, जद कि
ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਹੈਗਾ ਵਾ C6H6 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 12 ਕਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 6 ਐਟਮ ਪਲੱਸ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਸ ਹੈਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 1 ਐਂਡ ਐਟਮ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 6, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 78। ਸੋ ਬਟ ਇੱਕ ਅੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, CH। ਸੋ ਇਸ ਅੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 13, ਓਕੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਅੰਪੈਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਐਂਡ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ 1, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਆ ਗਿਆ, ਓਕੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਸਿੰਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨੇ, CH, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਪਲੱਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਐਟਮਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੈਨ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਅੰਪੈਰੀਕਲ ਮਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਸੋ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਬੈਂਜ਼ੀਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6। ਹੁਣ ਅਗਰ 6 ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ 6 ਬ੍ਰੈਕਟ CH ਆ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ C ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ, ਉਹ 6 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਆ ਆ ਗਿਆ ਮੋਲੀਕੂਲਰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ C6H6, okay. So this is about the empirical formula or molecular formula. Now next we talk about the reactions in solution. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ mass percentage और volume percentage, okay. So mass percentage क्या है? So mass percentage of a component in a given solution is a mass of component per 100 gram of solution. Mass percentage ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਫॉर एग्जांपल ਇਫ W ਇਜ਼ ਦਾ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਅਗਰ ਇਹ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ A ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ, ਵਨ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ A ਐਂਡ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਕੰਪੋਨੈਂਟ B। ਕੰਪੋਨੈਂਟ A ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ WA ਐਂਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ B ਦਾ ਮਾਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ WB, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ ਅਗਰ ਆਪਾਂ A ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ A ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਸ ਆਫ ਕੰਪੋਨੈਂਟ A ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ A ਦਾ ਨਿਕਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਪਰ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ A ਆਏਗੀ, ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਨੀਚੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਜੋ ਵੈਲਿਊ ਹੋਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ 10% ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਮੀਨਸ 10% ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 10 ਗ੍ਰਾਮ, ਓਕੇ। ਸੋ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ 90 ਗ੍ਰਾਮ ਆਫ ਵਾਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ 10 ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਅਗਰ 10 ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਆ ਤਾਂ 90 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟਰ। ਸੋ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਾ 100, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਮਾਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ, ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਵੋਲੀਅਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਵੋਲੀਅਮ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਫ A ਦੀ ਨਿਕਾਲਣ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ A ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 100, okay. So this is about the mass percentage and volume percentage of the solution.